ది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అన్నది వేరేగా ఉంటుందా? ఎస్, వేరేగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? It should have all the nutrients. What are these nutrients? Means carbohydrates, you must be reading in your biology. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, water and minerals. These are the main food ingredients. And these should be required by our body. మన బాడీకి ఇవి కావాలి. ఏది ఒకటి లేదనుకోండి, then we are not healthy. Suppose vitamins are not there, we are not healthy, right? And suppose fats are not there in our body, we are not healthy again. Proteins are not there again. Carbohydrates, they are more, we are not healthy. So they should be taken in an equal amount. అంటే ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ఎంత కార్బోహైడ్రేట్స్, ఎంత కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే ఇంత విటమిన్ తీసుకుంటే ఇంత మినరల్, ఇంత వాటరు, అవన్నీ అలాగా రేషియో ప్రకారం ఉంటాయి తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ హియర్. సో వెన్ వీ హెర్డ్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, లెట్ us read this. We need a balanced diet to be healthy. Balanced diet provides us major nutrients such as carbohydrates, fats, vitamins, minerals and proteins. There are two different types of different sources of protein: animal sources and plant sources. Animal sources include fish, egg, meat, etc. Peas and beans are important sources of protein. Now let us understand. Carbohydrates, right? Second one is we need fats, vitamins, minerals and proteins we need. If at all we take rice, or if at all we take the wheat, that wheat or that rice contains all these, but they may not have sufficient vitamins which it can supply to your body. And so along with the rice, we have to take vegetables. Okay, and along with that we have to take certain pickles also we have to take. We have to take ample of water, and daily one or two eggs we have to take, and certain fruits we have to take. Fruit, ida, no I don't want. Banana, I don't want. Apple, chee. Then what? Orange, no papa, I don't want it. Take grapes, I don't want. Then what do you want? ఏంటి వండే మమ్మీ? బెండకాయ, చీ బెండకాయ, ఎప్పుడు బెండకాయ. That bendakaya has iron with it, minerals with it, right? And birkaya, vankaya, these are all the things which are very rich with minerals that you have to eat. And all your dals, these contain proteins. And of course your wheat and rice, they contain carbohydrates. So in your balanced diet, you have to see that it has rice or wheat, chapati, it has dal, it has a curry, and it has an onion, and again it has certain fruit with it. And in the early morning, if you are taking a boiled egg as a breakfast, it is well and good. That way you are supplying proteins to your body. Proteins are mainly found in two sources. One is from animal source, the other is your plant source. Plant, almost all the dals, those have pulses center, those have the proteins more. And here wheat, jawari, bajra, right, and your rice, these are rich with carbohydrates. Avi kuda undali. If at all it is going like this, people are becoming
falling pre for diabetes. Why? Carbohydrates, annam, avakaya, biryani. Then what is happening? You are stuffing your stomach with only carbohydrates. అంటే మనం బొజ్జలోను అంత కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేసి మెక్కేస్తున్నాం. ఒత్తి కార్బోహైడ్రేట్స్ శక్తి వస్తుంది, పరిగెట్టాలి. మనం పరిగెడుతున్నామా? పరిగెట్టట్లేదు. స్కూల్లో 8 o'clock నుంచి సాయంత్రం 4 o'clock వరకు కూర్చుంటాం. ఇంటికి వెళ్ళి టీవీ ఎదురకుండా కూర్చుంటాం. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? అక్కడే స్టమక్లో ఉంటాయి. అండ్ సో మనకి డయాబెటీస్ వస్తుంది. సో వాట్ వీఆర్ టు డూ ఈజ్ వీఆర్ టు టేక్ అవర్ ఫుడ్ ఇన్ ఈక్వల్ రేషియో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఎంత చిన్న పాఠం ఎంత పెద్ద నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు వాట్ వీ సీ ఈజ్ హియర్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ వర్డ్స్. The words we are using, many words we are using, and in those words which are using, there are certain words which are mismatched. Now let me tell you one thing. ఇక్కడ షర్ట్ వేసుకున్నాను అండ్ టై వేసుకున్నాను, బెల్ట్ వేసుకున్నాను, కిందన ప్యాంట్ వేసుకున్నాను. ఇక్కడ షర్ట్ వేసుకొని టై వేసుకొని కింద లుంగి వేసుకున్నాను. మ్యాచింగ్ అవుతుందా? అవ్వదు. రైట్? లుంగి వేసుకొని బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను, మీద బనీన్ వేసుకున్నాను. మ్యాచింగ్ అవుతుందా? అవుతుందేమో. మనకి పెద్ద పెద్ద మీసాలు నల్ల రంగు వేసి దొంగలు చూపిస్తారు, కానీ అది మిస్ మ్యాచ్. అలాగే కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి, చదువుతాం చూడండి. ఇక్కడ హాస్పిటల్, నర్స్, పేషెంట్, ప్యాసింజర్. There are 4 words. Out of these 4, one is mismatching with the remaining 3. What is that one word? We have to find out. మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఇక్కడ చూసుకుంటే హాస్పిటల్ is a noun. Nurse is a noun, we know. Nurse and hospital have some kind of connection with them, relation with them. So they are not odd. Next, patient. మరి హాస్పిటల్లో పేషెంట్ ఉంటాడు కదా. సో దీస్ 3 ఆర్ మ్యాచింగ్. అయితే హాస్పిటల్లో ప్యాసింజర్ ఉంటాడా? ప్యాసింజర్ అంటే ట్రావెలర్, జర్నీ చేసే ఆయన. అతను ఉంటాడా హాస్పిటల్లో? ఉండడు. సో దట్ ప్యాసింజర్ ఈజ్ రౌండెడ్ ఆఫ్ అండ్ దాట్ ఈజ్ ద మిస్ మ్యాచ్ వర్డ్. మిస్ మ్యాచ్ వర్డ్ని ఆడ్ వర్డ్ అంటారు. చూస్ ది ఆడ్ వర్డ్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ వొకాబులరీలోను. సో నెక్స్ట్, షాప్, కస్టమర్, కాస్ట్, temple. Cost is a noun, temple is a noun, customer is a noun, shop is a noun. షాపు, కస్టమరు, కాస్ట్ ఈ 3 ఒకే దానికి చెందాయి. దేర్ ఈజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద 3. బట్ వెన్ కమ్స్ టు టెంపుల్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ఆడ్ వర్డ్ వీ హ్యావ్ టు రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్. 3, dollars, things, rupees, cents. Dollar is the currency in America and most of the other countries. సింగపూర్ డాలర్ అంటారు. అలాగా వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు డాలర్ అని పిలుస్తారు, కానీ వాళ్ళ డాలర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కరెన్సీ. రూపీ ఇట్ ఈస్ అవర్ కరెన్సీ. అండ్ సెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెన్సీ. అయితే ఈ మధ్యన థింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి? ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ కరెన్సీ? నో. సో దట్ వీఆర్ రౌండింగ్ ఆఫ్. And next, treatment, operation, surgeon, blackboard. Treatment and surgeon, right? And again your operation, ఇవన్నీ కూడా హాస్పిటల్కి సంబంధించినవి. బ్లాక్ బోర్డు హాస్పిటల్కి సంబంధించింది కాదు. సార్ బ్లాక్ బోర్డ్ నోటీస్ బోర్డు ఉంటుంది కదా, అక్కడ గ్రీన్ బోర్డు ఉంటుంది, దానికి పిన్నులు వేసి నోటీస్ తగిలిస్తారు. సో బ్లాక్ బోర్డ్ కెనాట్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ these 3 words. And next, exam, question, answer, chocolate. Examination సంబంధించిన question and answer. If I question you are answering, that means examination is finished. Chocolate, what is chocolate is doing? Yes sir, chocolate is also a part of examination sir. Why? Because our teacher, whenever I answer correctly, she gives me a chocolate sir. ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్లే ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ చాక్లెట్ గివెన్? ఇట్ ఈజ్ యువర్ ప్రైజ్, ఇట్ ఈజ్ యువర్ గిఫ్ట్.
గిఫ్ట్ హ్యాస్ నథింగ్ విత్ ది ఎగ్జామినేషన్. మార్క్స్ అని ఉందనుకోండి, అది దాంట్లో కలుస్తుంది. యూ గాట్ మార్క్స్, పర్సంటేజ్, గ్రేడ్స్, ఇవి ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్తాయి, కానీ చాక్లెట్ వెళ్ళదు. సో దట్ వే వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్. నౌ రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ కన్వర్జేషన్ and see where are the question marks. Where is the champion of Israel? Question mark. Shouted Goliath. Let him come and fight with me. There is a exclamatory mark. Who is this man? Question mark. I will go and fight him. I will go, akkada apostrophe undi. So, how stupid you are? Again exclamatory mark. Now, what we are learning on the whole here are punctuation marks, where they have to be kept, how they are to be used. When they are used, how we are to read it. అంటే మన రీడింగ్ని, అండర్స్టాండింగ్ని కంట్రోల్ చేసేవి ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పంక్చువల్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఆపాలి, ఎంత గబగబా చదవాలి, ఎంత స్లో అవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడాను ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ చెప్తాయి మనకి. రామా ఈజ్ ఏ బాయ్, ఐ స్టాప్డ్ దేర్, రైట్. హీ వాజ్ ది సన్ ఆఫ్ దశరథ. దశరథ యొక్క కొడుకు అని చెప్పుకున్నాం. రెండో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్కి రెండో సెంటెన్స్కి మధ్యన కంజంక్షన్ లేదు, కాబట్టి అక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకోవాలి, రైట్. క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. ఆ క్వశ్చన్ కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ కానీ ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నది అని మనకు తెలియాలి అంటే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో పెట్టాలి. అది మాట్లాడుతున్నది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్వర్జేషన్, ఇట్ ఈజ్ ఎ డైలాగ్ అని మనకు తెలియాలి అంటే దానికి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పెట్టుకోవాలి. అంటే ఏమాత్రం డైలాగ్ చెప్పబడింది అక్కడికే పెట్టుకోవాలి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్. సో ఎక్కడైతే మనం ఆశ్చర్యంగా చెప్పామో అక్కడ మనం ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్ పెట్టుకుంటాం. లెట్ హిమ్ కమ్ అండ్ ఫైట్ విత్ మీ. అది లెట్ హిమ్ కమ్ అండ్ ఫైట్ విత్ మీ అన్నది ఈజ్ ఇట్ ఎ స్టేట్మెంట్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టేట్మెంట్. దెన్ రాదర్ ఇట్ కెన్ బీ ఎ సజెషన్ అండ్ ఇట్ has been ended with an exclamatory mark. Why? Really will he come and fight with me అని వచ్చిన ఛాలెంజ్ వదిలినట్టు ఉంది అక్కడ. డస్ హీ కమ్ అండ్ ఫైట్ విత్ మీ, రియలీ కెన్ హీ అని ఒక క్వశ్చన్ వేసినట్టుంది. కాబట్టి అక్కడ మనం ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ పెట్టుకున్నాం, నాట్ ఫుల్ స్టాప్. దెన్ ఇఫ్ యూ సీ హూ ఈజ్ దిస్ మ్యాన్, అగైన్ దట్ ఈస్ టాక్డ్ బై సంబడి అండ్ సో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఆర్ దేర్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ దేర్. ఐ విల్ గో, ఐకి డబుల్ ఎల్కి మధ్యన ఒక ఇలా చిన్న కామా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ apostrophe, right? This apostrophe can be used for two purposes. One is to say something is belonging to somebody, right? This is my chair annam, this chair belongs to me annam, right? It is his chair annam. కానీ అక్కడ టీచర్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ హిజ్ చైర్ అనలేదు, హిజ్ జాగాలో టీచర్ వాడాలి. ఇట్ ఈజ్ టీచర్ హిజ్ చైర్ అంటావా అనం. దెన్ వాట్ వీ డూ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఎన్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ ఓవర్ దార్. అంటే టీచర్ ఆర్ తర్వాత ఒక చిన్న కామా మీదన పెట్టి, కింద కాదు మీదన పెట్టి ఎస్ రాయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్. అంటే అపాస్ట్రఫీ ఎస్ అక్కడ అలాగ వాడాం మనం. తర్వాత మిగతావి హౌ టు ఎలిమినేట్ ది లెటర్స్, రైట్? Why to eliminate? When it is eliminated, how to read it? What meaning they bring about? ఇది మనం చెప్పుకుందాం.